Hello students. In the last session we started with chapter number 6, resume writing. We understood the meaning of resume. We saw that a job application has two parts, a cover letter and a CV or resume. We discussed that while writing a cover letter, we should take care of 7 points, which are define the requirements of the job and state how you meet those requirements. Outline the ways in which you can contribute to the company's business. Identify your relevant experience. Add something extra to make you different from other applicants. Demonstrate that you understand the job and company's business. Express your interest and energy. Persuade the recruiter to invite you for an interview. These are the 7 points that you have to take care while writing a cover letter. Then we understood the inward structure or the layout of a cover letter, which consists of a heading, the inside address, the salutation, the statement of aim, the body, and the complimentary close and signature. After that, we discussed what is CV and resume, and we understood that there is really no difference between them. After that, the last topic that we did in the last session was the do's and don'ts of a resume. In that, we completed the do's part, and now today we have to start with the don'ts. Before that, let's revise what was in the do's part. There were 6 points. Write your own resume. Be organized, logical and concise. Focus on your abilities and skills acquired. Highlight key points. Avoid errors and unnecessary exaggeration, and focus on recent information. Now today we have to start with the don'ts of a resume. The first point is, do not lie about your skills or abilities. Do not highlight personal data. Do not mention reasons for leaving a job or salary information unless asked for. Do not give references unless asked for. Do not crowd the page with unnecessary details. Do not exceed 2 pages. These are the 6 points that we have to remember while writing a resume, that we do not have to do this. Let us understand each one. Do not lie about your skills or abilities. પોતાની સ્કિલ્સ या એબિલિટીઝ વિશે ખોટું બોલવું નહીં. ફોરેન લેંગ્વેજીસ તમને કઈ આવડે છે, જો તમે એવું લખવા માંગો છો તો તમને આવડતી હોય એવી જ લખવાની. પછી હું ગમે તે લખી દઈશ, સામેવાળાને ક્યાં આવડે છે એવું કરવા જાશો તો ત્યાં ઇન્ટરવ્યૂમાં ફસાઈ શકો છો. તમને સામેવાળો વ્યક્તિ, અગર તમે એમ રિઝ્યુમમાં લખ્યું છે કે મને જર્મન આવડે છે યા મને ફ્રેન્ચ આવડે છે, તો સામેવાળો વ્યક્તિ તમને ફ્રેન્ચમાં પૂછી શકે વોટ ઇઝ ચોઇસ, તો તમે શું આન્સર કરો? તમને આવડતી જ નથી. તો એટલે ક્યારેય પોતાની સ્કિલ્સ યા એબિલિટીઝ વિશે ખોટું બોલવું નહીં. એ લોકો તમને ટેસ્ટ કરી જ લેવાના હોય છે.
જો તમે ખોટું બોલ્યા હો તો તમારી જોબ ત્યાં ને ત્યાં વહી જાય છે. ડુ નોટ હાઇલાઇટ પર્સનલ ડેટા, એટલે પર્સનલ ડેટા ઉપર વધારે ફોકસ કરવો નહીં. મારા બાપુજી આ ગામના, મારા બા આ ગામના, મારા પરદાદાનું નામ આ, પર્સનલ ડેટા ઉપર આપણે વધારે ફોકસ નથી કરવું. એ લોકોને તમારી બાયોડેટા નહીં પણ રિઝ્યુમ જોઈએ છીએ જે તમારા પ્રોફેશનલ કરિક્યુલમ વિશે વાત કરે છે, પ્રોફેશનલ કરિયર વિશે વાત કરે છે. માટે તમે ક્યાં ક્યાં કામ કર્યું છે અને શું શું કામ કર્યું છે એની વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ છે તમારા પર્સનલ ડેટા કરતાં. પર્સનલ ડેટામાં તમારું નેમ, ડેટ ઓફ બર્થ, ટેલિફોન નંબર એ બધું હોય છે. Do not mention reasons for leaving a job or salary information unless asked for. લાસ્ટ જોબ શું કામે મૂકી, સેલરી કેટલી લેશો, આ બધા પ્રશ્નો એવા હોય છે જેના વિશે તમે પૂછવામાં ન આવે તો આપણે સામેથી દોડવું થવાનું નથી. રીઝન્સ ફોર લિવિંગમાં મને ત્યાં નહોતું ફાવતું, બોસ બહુ કચકચ કરતા હતા, એવું બધું બોલશો તો ચાલશે નહીં. તો એને એમ થશે કે જેથી તેથી તમે અમારી કંપની મૂકશો ત્યારે તમે અમારી કંપની વિશે પણ ગામમાં ખરાબ બોલવાના છો. એટલે આપણે સામેથી દોડવું થવાનું નથી જ્યાં સુધી આપણને ન પૂછે. અને પૂછે તોય આપણે એવું નથી કહેવાનું કે કંપની ખરાબ હતી, કે બોસ ખરાબ હતો, કે સ્ટાફ ખરાબ હતો. કંપનીની બુરાઈ કરવાની નથી. સેલરી ઇન્ફોર્મેશન પણ જ્યાં સુધી ન માંગે ત્યાં સુધી આપવાની નથી. ડુ નોટ ગિવ રેફરન્સીસ અનલેસ આસ્ક્ડ ફોર. ઓળખાણ કાઢવા બેસી નહીં જતા. મારા ફુવાના દીકરો છે ને એનો ભાઈબંધ અહીંયા કામ કરે છે, મારા ફુવાના દીકરાના ભાઈબંધ સાથે એને કોઈ લાગતું વળગતું કાંઈ નથી, એટલે કોઈ જાતની ઓળખાણ કાઢવા બેસતા નહીં. તમને ખબર છે કે આ તમારે ક્યાંય રિલેટેડ થાય છે તોય તમારા સુધી વાત રાખવાની, રેફરન્સ કાઢવાના, જ્યાં સુધી ન પૂછે ત્યાં સુધી નહીં. ડુ નોટ ક્રાઉડ ધ પેજ વિથ અનનેસેસરી ડિટેલ્સ. અને હા, રેફરન્સીસમાં ઘણાય કંપની જ્યારે પોતાનું ફોર્મ ભરાવે છે ત્યારે એ લોકો રેફરન્સીસ માંગે છે, તો જ રેફરન્સીસ લખવાનું કે હું આ માણસને ઓળખું છું, એ આ ફિલ્ડમાં છે, આ કંપનીમાં છે અને આ પોસ્ટ ઉપર કામ કરે છે, આ એનો મોબાઈલ નંબર. તમારે જાતે કરીને તમારા રિઝ્યુમમાં રેફરન્સીસને લખવાના નથી કે તમે આને પૂછી શકો છો, નહીં. ડુ નોટ ક્રાઉડ ધ પેજ વિથ અનનેસેસરી ડિટેલ્સ. કામની ઇન્ફોર્મેશન ન હોય એના વિશે વાત નથી કરવાની, એને મેન્શન નથી કરવાની. જે કામની ઇન્ફોર્મેશન હોય એ જ કરવાની. ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડમાં મને વોલીબોલ માટે પ્રાઇઝ મળેલું, તમારા ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડના પ્રાઇઝની સાથે એ શું કરે, એના પછી મળ્યું તો કે નહીં, તો ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડનું એ શું કરી લેવાના છે. અનનેસેસરી ડિટેલ્સ વિશે તમારે નથી મેન્શન કરવાનું. તમે હોબીમાં ટ્રાવેલિંગ લખ્યું હોય, તમને ટ્રાવેલ કરવું બહુ ગમતું હોય, પછી હું અહીંયા ફરવા ગઈ છું, એ કોઈ મિનિંગ નથી. એ અનનેસેસરી ડિટેલ છે જેની વિશે આપણે વાત કરવાની નથી. ડુ નોટ એક્સીડ 2 પેજીસ. 2 પેજથી વધારે તમારું રિઝ્યુમ લાંબુ હોવું ન જોઈએ. 2 પેજથી વધારે તમારું રિઝ્યુમ વધવું ન જોઈએ. બહુ લાંબુ હોય તો એ લોકોને પણ વાંચવું ન ગમે. એ લોકોની પાસે હજારોમાં એપ્લિકેશન આવતા હોય છે, બધાના 4-4, 5-5, 6-6 પેજ વાંચવા બેસે તો ક્યારે પતે. તમને કોઈ એક આખી બુક આપી દે છે વાંચવા તો તમારાથી એ નથી થતું. એમ એ લોકોને પણ એ બુકની જેટલું જ બોરિંગ લાગતું હોય. એટલે આપણે 2 પેજની અંદર વાત કરીએ તો એ વાંચવાની ઈચ્છા કરે, બાકી ન કરે. તો તમારું રિઝ્યુમ એમનેમ પડ્યું રહે. એટલે આ અમુક બાબતો છે જે તમારું રિઝ્યુમ લખવા ટાઈમે ધ્યાન રાખવાની છે કે તમે આ કોઈ વસ્તુ કરતા નથી. ડુ નોટ લાય અબાઉટ યોર સ્કિલ્સ ઓર એબિલિટીઝ. ડુ નોટ હાઇલાઇટ પર્સનલ ડેટા. ડુ નોટ મેન્શન રીઝન્સ ફોર લીવિંગ અ જોબ or salary information unless asked for. Do not give references unless asked for. Do not crowd the page with unnecessary details and do not exceed 2 pages. હવેનો આપણો ટોપિક છે લેઆઉટ ઓર સ્ટ્રક્ચર ઓફ રિઝ્યુમ.
રિઝ્યુમ કેવી રીતના લખવાનું, તો સૌથી પહેલાં હેડિંગ આપવાનું આવે પર્સનલ ડિટેલ્સ, પછી નેમ. પર્સનલ ડિટેલ્સની અંદર આવે નેમ. નેમનું ફોર્મેટ શું રહેશે? ફર્સ્ટ નેમ, સરનેમ અને મિડલ નેમ. પછી આવશે એડ્રેસ, તમારું એડ્રેસ તમે લખશો. પછી ટેલિફોન નંબર એટલે ઘરનો ટેલિફોન નંબર લખશો, યા મોબાઈલ નંબર લખો તો મોબાઈલ નંબર લખશો. ઈમેલ, વેલિડ ઈમેલ, સરખું ઈમેલ રાખજો. બચપનમાં બનાવેલા ફની isha@gmail.com એવું નહીં આપતા. isha@gmail.com એવું પ્રોપર ઈમેલ એડ્રેસ બનાવજો જ્યારે પણ તમે અપ્લાય કરતા હો, અને એ પ્રોપર ઈમેલ એડ્રેસ જ તમારે આપવાનું, જેથી કરીને ફોર્મલ લુક લાગે. કોઈને ફની ઈશામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, ઈશા સિંહ સાથે વાત કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. ડેટ ઓફ બર્થ મેન્શન કરવાની. મેરાઇટલ સ્ટેટસ. મેરાઇટલ સ્ટેટસ એટલે મેરિડ છો કે નથી. હવે અનમેરિડ કરતાં એક સારો વર્ડ હું તમને આપું તો છોકરીઓ સ્પિન્સ્ટર લખી શકે છે. ઓકે, તો તમે અનમેરિડની જગ્યાએ સ્પિન્સ્ટર એવો શબ્દ વાપરી શકશો. નેશનાલિટી એટલે કે તમે કયા નેશનથી બિલોંગ કરો છો, તો આપણે ઇન્ડિયાના હોય એ લોકો ઇન્ડિયન લખે. આ હતું તમારી પર્સનલ ડિટેલ્સ, જેમાં તમારું નેમ, એડ્રેસ, ટેલિફોન નંબર, ઈમેલ, ડેટ ઓફ બર્થ, મેરાઇટલ સ્ટેટસ અને નેશનાલિટી. આટલી વસ્તુઓ કવર થાય છે. સેકન્ડ આવે છે કરિયર એમ યા જોબ ઓબ્જેક્ટિવ. એ તમારે લખવું પડે. તેમાં તમે શું આવું કંઈક લખી શકો છો? લુકિંગ ફોર અ પોઝિશન that builds up on my skills and experience and allows me a scope for an upward movement. એટલે હું એક એવું પોઝિશન ગોતું છું જેનાથી મારી સ્કિલ્સ પણ હું બિલ્ડઅપ કરી શકું અને મને એક્સપિરિયન્સ પણ મળે, અને સાથે સાથે મારા ગ્રોથનો એટલે કે અપવર્ડ મૂવમેન્ટનો મને ચાન્સ પણ મળે. એટલે આવું તમે કંઈક કરિયર એમ યા જોબ ઓબ્જેક્ટિવમાં લખી શકો છો. યુઝ્યુઅલી આ પાર્ટ જે છે એ તમે કોપી પેસ્ટ કરતા હો છો, બીજાના રિઝ્યુમમાં જે હોય એ સેમ વસ્તુ તમે લખી દેતા હો છો, એવું કરતા નહીં. કરિયર એમ યા જોબ ઓબ્જેક્ટિવ જે છે એ તમને જે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું હોય, ઓકે, તમે જે પણ પોસ્ટ માટે અપ્લાય કરો છો એમાં તમને જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું હશે. જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચીને એમાંથી તમારે કરિયર એમ યા જોબ ઓબ્જેક્ટિવ બનાવીને લખવું જોઈએ. આ વસ્તુ કેવી રીતના કરવી એ હું તમને ક્લાસમાં શીખવાડવાની છું. એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન્સ, મેં સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ હાઈએસ્ટ ક્વોલિફિકેશન, એટલે જો તમે ગ્રેજ્યુએશન પછી અપ્લાય કરો છો તો તમે BCA એ સૌથી પહેલાં લખશો, એના પછી HSC, એના પછી SSC, એવી રીતના તમે લખશો. પહેલાં SSC કર્યું, પછી HSC કર્યું અને પછી BCA કર્યું, એવું નહીં. સૌથી હાઈએસ્ટ ક્વોલિફિકેશન તમારું જે હોય એ લખવાનું. પછી ઇનકેસ તમે માસ્ટર્સ પછી અપ્લાય કરો છો તો MCA લખશો પહેલાં, પછી BCA, પછી HSC અને પછી SSC. એટલે એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન જે છે એ તમારી હંમેશા હાઈએસ્ટ ક્વોલિફિકેશનથી જ સ્ટાર્ટ થાય છે. પછી આવે છે વર્ક એક્સપિરિયન્સ. એમાં નેચર ઓફ વર્ક હેન્ડલ્ડ ઇન ડિફરન્ટ પોઝિશન્સ હેલ્ડ. પહેલાં તમે ક્યાં કામ કર્યું છે, કઈ પોઝિશનમાં કામ કર્યું છે, અને પોઝિશનની નીચે તમારી પાસે કઈ કઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી પૂરી કરવા હતી એનું ડિસ્ક્રિપ્શન તમારે 2 થી 3 લાઇનમાં આપવાનું રહે છે. એટલે સપોઝ તમે 3 જોબ કરી છે તો 3 જોબ માટે તમે 2-2, 3-3 લાઇન લઈ શકો છો. એ આવશે તમારું વર્ક એક્સપિરિયન્સમાં. હવે તમારો મેઇન ક્વેશ્ચન એ હશે કે મેડમ અમે તો ફ્રેશર છીએ, અમે ક્યાંય અપ્લાય કર્યું નથી, તો અમે કેવી રીતના અપ્લાય કરી શકશું, અમારે વર્ક એક્સપિરિયન્સમાં શું લખવાનું? ડોન્ટ વરી, વી વિલ ડિસ્કસ દેટ ઓલ્સો. ત્યાં તમે ફ્રેશર લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો,
પણ એની કરતાં તમે વર્ક એક્સપિરિયન્સનો આખો પાર્ટ જ કાઢી નાખી શકો છો, જેથી કરીને એ સમજી જાય કે આને વર્ક એક્સપિરિયન્સ કંઈ છે નહીં. એવું પણ તમારે ન કરવું હોય તો તમને જે કોલેજથી પ્રોજેક્ટ્સ આપવામાં આવે છે એના વિશે તમે વર્ક એક્સપિરિયન્સમાં લખી શકો છો કે મેં આ બધા પ્રોજેક્ટ કર્યા છે, આ કંપની ઉપર પ્રોજેક્ટ કર્યા છે અને એમાં મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી આ હતી. એ તમારું વર્ક એક્સપિરિયન્સમાં કાઉન્ટ થશે. 5th પાર્ટ આવે છે સ્કિલ્સ એક્વાયર્ડ. ભણતર સિવાય કોઈ બીજી સ્કિલ્સ છે તમારી પાસે તો એ તમારે આમાં લખવાનું રહેશે. પછી સેમિનાર્સ યા કોર્સીસ અટેન્ડેડ. ભણતર સિવાય તમે કોઈ એક્સ્ટ્રા કોર્સ કર્યો છે, સર્ટિફિકેટ કોર્સ, ડિપ્લોમા કોર્સ યા પછી કોઈ સેમિનાર અટેન્ડ કર્યા છે. આજકાલ સ્ટુડન્ટ્સ સેમિનાર્સ અટેન્ડ કરવા માટે પણ તમને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે. તો એ સર્ટિફિકેટ ઇઝ અ પ્રૂફ કે તમે આ વસ્તુ અટેન્ડ કરી છે અને તમને આની નોલેજ છે. એટલે જો તમે એવા કોઈ સેમિનાર્સ યા કોર્સ અટેન્ડ કર્યા હોય જેનું તમને સર્ટિફિકેટ મળ્યું હોય તો એ પણ તમે આમાં મેન્શન કરી શકો છો. ઇટ વિલ ઓલવેઝ એડ અપ ટુ યોર રિઝ્યુમ. પછી આવે છે સ્પેશિયલ અચીવમેન્ટ્સ યા અવોર્ડ્સ રિસીવ્ડ. કોઈ અવોર્ડ મળ્યા હોય તો લખી શકો છો. પ્લીઝ મેક શ્યોર કે હાઈસ્કૂલથી તમે અવોર્ડ્સ લખો, પ્રાઇમરી સ્કૂલિંગના નહીં મેન્શન કરતા. કોલેજમાં તમને કંઈ મળ્યું કર્યું હોય તો એના વિશે તમે લખી શકશો. કોલેજીસની બહારે તમે ક્યાંય પોતાની રીતના પાર્ટિસિપેટ કર્યું હોય તો તમે એના વિશે પણ લખી શકશો. પછી ફિલ્ડ વર્ક અગર તમે કંઈક કર્યું છે તો એ લખી શકશો. લિસ્ટ ઓફ બુક્સ એન્ડ આર્ટિકલ્સ પબ્લિશ્ડ. જો આ થોડાક હાઈ લેવલના લોકો માટે છે, જે એક્સપિરિયન્સ્ડ હોય છે, એ લોકો પોતાની બુક્સ લખતા હોય છે, આર્ટિકલ્સ લખતા હોય છે, રિસર્ચ પેપર્સ લખતા હોય છે. તો એના વિશે તમારું જો તમે કંઈ એવું લખ્યું છે તો તમે એ પણ મેન્શન તમારા રિઝ્યુમમાં કરી શકશો. એ સિવાય આવે છે ઇન્ટરેસ્ટ્સ એન્ડ હોબીઝ. આ તમને ખબર જ છે, હોબી એટલે તમને કરવું શું ગમે છે તમારા ફ્રી ટાઈમમાં અને તમારો ઇન્ટરેસ્ટ કયા એરિયાનો છે એના વિશે તમે વાત કરી શકશો. લેંગ્વેજીસ નોન. હવે લેંગ્વેજ તમને કઈ કઈ ફાવે છે. હવે એમાં એવું પણ હોય તમને ઇંગ્લિશ બોલતા અને વાંચતા આવડતું હોય પણ લખતા એટલું બધું ફાવતું નથી, યા લખતા વાંચતા આવડતું હોય, બોલતા એટલું બધું ફાવતું નથી. તો યુ શુડ મેન્શન કે મને આ વસ્તુ બોલતા લખતા ફાવે છે પણ વાંચતા ફાવતું નથી, કે વાંચતા લખતા ફાવે છે બોલતા ફાવતું નથી. લેંગ્વેજીસ નોનમાં એ વસ્તુ તમારે મેન્શન કરવી જોઈએ. રેફરન્સીસ અગર પૂછ્યા હોય તો કોઈ પણ 2 રેફરન્સ આપવાના, તમારી સિગ્નેચર કરવાની અને ડેટ અને પ્લેસ મેન્શન કરવાના. આ બધી વસ્તુ ભેગી કરશો ત્યારે તમારું રિઝ્યુમ યા સીવી રેડી થઈ જશે. આપણે એક વખત ફરી જોઈએ. સૌથી પહેલાં પર્સનલ ડિટેલ્સ આવશે. એમાં નેમ, જેમાં તમારે ફર્સ્ટ નેમ, સરનેમ અને મિડલ નેમ એ રીતના લખવાનું રહેશે. સ્ટુડન્ટ્સ પ્લીઝ ચિંતા કરતા નહીં. તમે જ્યારે પણ ક્લાસમાં આવશો હું તમને આ વસ્તુ લખાવવાની છું પ્રેક્ટિકલી. તમારે પોતાના રિઝ્યુમ પણ બનાવવાના થશે. આપણે ક્લાસમાં ભેગા મળીને બનાવવાના છીએ. હું બધાનું રિઝ્યુમ ચેક પણ કરી દઈશ અને તમને કોઈ એમાં ડિફિકલ્ટી હશે તો એ પણ સોલ્વ થશે. પણ અત્યારે આપણે સાથે થિયોરી કરવી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે આપણને નથી ખબર કોલેજીસ ક્યારે સ્ટાર્ટ થઈ શકે. એટલે થિયોરિટિકલ પાર્ટ મારે તમને કરાવી દેવું પડે, પણ ગભરાઈ નહીં જતા, આપણે પ્રેક્ટિકલ્સ પણ કરશું. કમિંગ બેક, નેમમાં તમારે ફર્સ્ટ નેમ, સરનેમ, મિડલ નેમ એવી રીતના લખવાનું રહેશે. પછી પોતાનું ઘરનું એડ્રેસ, ટેલિફોન નંબર યા મોબાઈલ નંબર, તમારું ઈમેલ એડ્રેસ પ્લીઝ ફરી કહું છું, ઈમેલ એડ્રેસ સરખું ફોર્મલ દેખાય એવું બનાવજો અને એ જ લખજો. ડેટ ઓફ બર્થ, મેરિટલ સ્ટેટસ અને નેશનાલિટી. પછી આવે છે કરિયર એમ યા જોબ ઓબ્જેક્ટિવ. જે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું હોય
જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી તમારે જોબ ઓબ્જેક્ટિવ લેવાનો રહેશે. પછી એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન હંમેશા હાઈએસ્ટ ક્વોલિફિકેશનથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, પછી નીચે જતું રહેવાનું. પછી આવશે વર્ક એક્સપિરિયન્સ, તમે ક્યાં કયા પોઝિશન પર વર્ક કરી છે અને એમાં તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું હતી એ વાત કરવાની. એના પછી સ્કિલ્સ અક્વાયર્ડ, જો કોઈ બીજી સ્કિલ તમે શીખા છો, સપોઝ બીકોમના સ્ટુડન્ટ્સ જે હોય એ લોકો અગર ટેલીનો કોર્સ કર્યો હોય, મિરાકલ કર્યું હોય, તો એ લોકો માટે એ એક એક્સ્ટ્રા એડિશનલ સ્કિલ છે જે એ લોકો એમાં લખી શકે છે. પછી સેમિનાર્સ યા કોર્સીસ અટેન્ડેડ, તમે જો એક્સ્ટ્રા કોઈ સર્ટિફિકેટ ડિપ્લોમા કોર્સ કર્યો છે યા સેમિનાર કોઈ એવો અટેન્ડ કર્યો છે અને તમને સર્ટિફિકેટ મળ્યું છે તો તમે એ લખી શકશો. સ્પેશિયલ અચીવમેન્ટ્સ યા અવોર્ડ્સ રિસીવ્ડ, એમાં તમને કોઈ અવોર્ડ મળ્યા હોય તો એના વિશે લખવાનું. ફિલ્ડ વર્ક કર્યું હોય તો એ લખવાનું. કોઈ બુક યા આર્ટિકલ પબ્લિશ થયું હોય તો એ લખવાનું. પછી ઇન્ટરેસ્ટ યા હોબીઝ વિશે લખવાનું. બહુ ડિટેલમાં નથી જવાનું, આ ઉપરથી જ રાખવાનું રહેશે. લેંગ્વેજીસ નોન, આ પાર્ટ મેન્શન કરવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને તમને શું આવડે છે એમાં, બોલતા, લખતા, વાંચતા બધુંય આવડે છે કે એમાંથી કંઈ નથી આવડતું એ પણ મેન્શન કરવાનું. રેફરન્સીસ માંગે તો ગમે તે 2 રેફરન્સ, સિગ્નેચર અને ડેટ એન્ડ પ્લેસ. ધીસ વિલ બી યોર લેઆઉટ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ પેજ નંબર 6.5 ખોલજો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં, જેની પાસે હોય. જેની પાસે ન હોય, આઈ વિલ બી રીડિંગ ઇટ ફોર યુ, સો ડુ નોટ વરી. ઓકે, હું સ્લો જ રીડ કરીશ જેથી કરીને જેની પાસે બુક્સ નથી એને વાંધો ન આવે. પેજ નંબર 6.5માં જોજો, તમને સૌથી ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે જેમાં તમારે એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન અકાઉન્ટન્ટ એ લખવાનું છે. એ તમારો ક્વેશ્ચન તમને આપ્યો છે. તો લેટ્સ સી લોકો શું લખ્યું છે ને આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ. વિધિ કે પોપટ, જલિયાણ ઘરનું નામ છે. યોગીનગર સોસાયટી 6, રૈયા ક્રોસ રોડ, રાજકોટ. એટલે આ એને પોતાનું નામ અને ઘરનું એડ્રેસ લખ્યું. પછી ડેટ લખી છે 20 જુલાઈ 2008. એટલે ઘરનું એડ્રેસ અને ડેટ આવી ગયું. પછી છે રિસીવર્સ એડ્રેસ, એમાં લખેલું છે ટુ ધ મેનેજર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બોમ્બે. એટલે રાજકોટની છોકરી વિધિ બોમ્બેની SBIમાં મેનેજરને લેટર લખે છે. ડિયર સર, એને સેલ્યુટેશન આપ્યું. પછી આપણી સબ્જેક્ટ લાઈન આવે છે, યા પછી આપણે જે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એમ જે કીધું હતું એ આવે છે સબ્જેક્ટ. એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન અકાઉન્ટન્ટ, યાદ રાખવું સબ્જેક્ટ હંમેશા અંડરલાઇન થશે. એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન અકાઉન્ટન્ટ લખીને એને અંડરલાઇન કરી દીધું છે. સ્ટુડન્ટ્સ ધ્યાન રાખજો, એક્ઝામમાં તમને જે પોસ્ટ આપી હોય એ પોસ્ટ હિસાબે જ તમારે લખવાનું રહેશે. હેવિંગ રેડ યોર એડવર્ટીઝમેન્ટ ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન અકાઉન્ટ. હવે બોડી સ્ટાર્ટ થાય છે અહીંયાથી, જોવો હું ધ્યાનથી સ્લો જ વાંચીશ એટલે તમને ખ્યાલ પડે. હેવિંગ રેડ યોર એડવર્ટીઝમેન્ટ ફોર ધ પોસ્ટ of an accountant in today's the Free Press Journal, I offer my services for the vacancy. The particulars regarding my qualifications, experience, etc. are given below. આ એને ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં લખ્યું છે. પછી આવે છે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. I have completed
MA with Economics with second class from Gujarat University in the year 2006-07. I have done my graduation in Commerce with Advanced Accountancy and Auditing as special subjects from HL Commerce College in bracket Gujarat University with first class in the year 2004-05. I have been working as an assistant accountant in DC Textile Mills, Ahmedabad since the year 2007. I am at present 24 years of age. Our third paragraph starts like this. I am at present 24 years of age and I have good knowledge of Hindi, Gujarati and English. Although I am quite fresh so far as experience is concerned, I am confident that I shall be able to make a successful career in this line. પછી fourth paragraph conclusion આપે છે. I hope that you will give me an appointment at a time most convenient to you for an interview. પછી કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ આવી ગયું, yours sincerely, અને પછી સિગ્નેચર વિધિ કે પોપટ. હવે આપણે આ દરેક પેરેગ્રાફને ડિટેલમાં સમજીએ તો શું કહે છે. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ, having read your advertisement for the post of an accountant in today's The Free Press Journal, I offer my services for the vacancy. The particulars regarding my qualifications, experience, etc. are given below. એટલે એમ કહે છે કે ધ ફ્રી પ્રેસ જર્નલ, આજની ફ્રી પ્રેસ જર્નલ નામનું જે ન્યૂઝપેપર આવે છે એમાં મેં તમારી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ અકાઉન્ટન્ટ માટેના પોસ્ટની, અને એના માટે હું એ વેકેન્સી માટે મારી સર્વિસ આપવા માગું છું. એના માટે જે ક્વોલિફિકેશન અને એક્સપિરિયન્સ જોઈએ, મારા ક્વોલિફિકેશન છે અને એક્સપિરિયન્સ જે છે એ હું નીચે તમને આપેલા છે. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં કહે છે, I have completed MA with Economics with second class, from Gujarat University in the year 2006-07. I have done my graduation in Commerce with Advanced Accountancy and Auditing as special subjects from HL Commerce College, bracket Gujarat University, with first class in the year 2004-05. I have been working as an assistant accountant in DC Textile Mills, Ahmedabad since the year 2007. હવે આ સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં પોતાની એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન વિશે મેન્શન કરે છે કે મેં MA વિથ ઇકોનોમિક્સ કરેલું છે અને હું સેકન્ડ ક્લાસથી પાસ થઈ છું. આ મેં ગુજરાત યુનિવર્સિટીથી કરેલું છે 2006 અને 7ની સાલમાં. એ સિવાય મેં ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે, એટલે અહીંયા પણ નોટિસ કરજો હાઈએસ્ટ ક્વોલિફિકેશનથી જ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. MA ઇઝ હાઈએસ્ટ, તો એનાથી એને સ્ટાર્ટ કર્યું અને પછી પોતાની ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી ઉપર આવી કે આઈ હેવ ડન માય ગ્રેજ્યુએશન ઇન કોમર્સ વિથ એડવાન્સ્ડ અકાઉન્ટન્સી એન્ડ ઓડિટિંગ, કે મેં એડવાન્સ અકાઉન્ટન્સી અને ઓડિટિંગમાં મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે. સ્પેશિયલ સબ્જેક્ટ્સ મારા એ હતા એડવાન્સ અકાઉન્ટન્સી અને ઓડિટિંગ, અને એને ગ્રેજ્યુએશન કોમર્સમાં કર્યું છે. કઈ કોલેજથી? તો HL કોમર્સ કોલેજથી, જે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની જ છે, અને એમાં એ ફર્સ્ટ ક્લાસથી પાસ થઈ છે. આ કયા સાલમાં કમ્પ્લીટ કર્યું એને? તો 2004-05ની સાલમાં કમ્પ્લીટ કર્યું. એટલે બે લાઇનમાં બધુંય આવી ગયું તમારી એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન.
પછી એને કીધું છે કે હું અત્યારે અસિસ્ટન્ટ અકાઉન્ટન્ટની પોસ્ટ ઉપર ડીસી ટેક્સટાઇલ મિલ્સમાં જે અમદાવાદમાં આવેલી છે હું ત્યાં કામ કરું છું 2007ની સાલથી. એટલે એને જ્યારે MA કમ્પ્લીટ કર્યું ત્યારથી પછી ડીસી ટેક્સટાઇલ મિલ્સમાં કામ કરે છે. યાદ રાખજો, આ લેટર એને 2008માં લખેલો છે. એટલે આ સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં તમારું ભણતર અને વર્ક એક્સપિરિયન્સ આવી જાય છે. થર્ડ પેરેગ્રાફમાં એમ લખે છે, I am at present 24 years of age and I have good knowledge of Hindi, Gujarati and English. Although I am quite fresh so far as experience is concerned, I am confident that I shall be able to make a successful career in this line. થર્ડ પેરેગ્રાફમાં પોતાની એજ કે છે હું 24 વર્ષની છું અને લેંગ્વેજીસ નોન એનું કવર થઈ જાય છે કે મને હિન્દી, ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશની બહુ સારી નોલેજ છે. પછી એમ પણ કહે છે કે મને ખબર છે કે હું અત્યારે હજી ફ્રેશ જ કહેવાઉં કે મને બહુ એક્સપિરિયન્સ નથી, છતાં પણ મને કોન્ફિડન્સ છે કે હું આ લાઈનમાં એક સક્સેસફુલ કરિયર બનાવી શકીશ. ફોર્થ પેરેગ્રાફ, I hope that you will give me an appointment at a time most convenient to you for an interview. પછી ફોર્થ પેરેગ્રાફમાં એ કન્ક્લુડ કરે છે કે હું આશા રાખું છું કે તમે મને અપોઇન્ટમેન્ટ આપશો ઇન્ટરવ્યૂ માટેની જ્યારે પણ તમને ફાવશે. અને પછી કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ યોર સિન્સિયરલી અને સિગ્નેચર વિધિ કે પોપટ. એટલે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં એને એ કીધું કે મેં આ ન્યૂઝપેપરમાં તમારી વેકેન્સી વિશે આજે વાંચ્યું છે, પોસ્ટ આ છે અને એના માટે મારે અપ્લાય કરવું છે, જેના માટેની ક્વોલિફિકેશન્સ અને એક્સપિરિયન્સની માહિતી હું તમને આપું છું. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં એ ક્વોલિફિકેશનથી સ્ટાર્ટ કરે છે, હાઈએસ્ટ ક્વોલિફિકેશનથી જ સ્ટાર્ટ કરે છે કે મેં MA ઇકોનોમિક્સમાં કર્યું છે, સેકન્ડ ક્લાસથી પાસ થઈ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીથી કર્યું, 2006-07માં કર્યું. એના પછી એની પહેલાં એને ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હતું કોમર્સમાં, જેમાં એના સ્પેશિયલ સબ્જેક્ટ્સ હતા એડવાન્સ અકાઉન્ટન્સી અને ઓડિટિંગ. કઈ કોલેજથી કર્યું તો HL કોમર્સ કોલેજથી કર્યું, જે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંડરમાં આવે છે. એમાં ફર્સ્ટ ક્લાસથી પાસ થઈ, 2004-05ની સાલમાં કર્યું. હવે 2007માં MA પૂરું કરીને ત્યારથી અમદાવાદની ડીસી ટેક્સટાઇલ મિલ્સમાં અસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કામ કરું છું. આટલી માહિતી એને સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં ખાલી 4 લાઇનમાં આપી દીધી. પછી થર્ડ પેરેગ્રાફ આવ્યું, એમાં એ કહે છે કે મારી ઉંમર આ છે, મને આ લેંગ્વેજીસ ફાવે છે અને મને ખબર છે કે હું તમારા માટે ફ્રેશર છું, પણ મને ખબર છે કે હું આ કામ કરી શકીશ. પછી ફોર્થ પેરેગ્રાફમાં આશા રાખું છું કે તમે મને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવશો. આટલી વસ્તુઓ તમારે મેન્શન કરવાની હોય છે. આજ માટે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં હજી બીજા ઘણા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે સ્ટડી કરવાના છે અને બીજી ઘણી રીત સ્ટડી કરવાની છે, જે હિસાબે આપણે રિઝ્યુમ લખી શકીએ. ઓકે, આજના સેશનમાં આપણે ડોન્ટ્સ ઓફ રિઝ્યુમનું સ્ટ્રક્ચર અને એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું છે. આવતા સેશનમાં આપણે બીજું એક્ઝામ્પલ પણ જોશું. હજી આપણી પાસે ઘણા એક્ઝામ્પલ છે. હજી કવર લેટર કેવી રીતના લખવો, સાથે રિઝ્યુમ કેવી રીતના અટેચ કરવું, એ બધી જ વસ્તુ આપણે જોવાની છે. એટલે ડોન્ટ વરી, રિઝ્યુમ લખવાની કોઈ એક રીત નથી હોતી, ઘણી બધી રીત હોય છે, બધી જ આપણે સ્ટડી કરવાની છે. See you all in the next session. In case you have any doubts, please note it down. We will solve it when we meet.